Okey. Bismillah. Semua boleh mute dan kita dengar pada video ini Video ni dia cakap dalam bahasa Inggeris. Apa kita dengar je. हमारी हड्डियां इतनी कमजोर है कि बादल की गरजने से भी टूट जाती है। अगर कोई जोर से चीखे या बर्तन गिरने की आवाज से या ट्रेन की गड़गड़ाहट से भी टूट जाती है हमारी हड्डियां। हम उठते हैं 10 बजे, मम्मी को आवाज देते हैं और बोलते हैं मम्मी बाथरूम जाएंगे। उसके बाद फिर कॉलगेट ब्रश लाती या मम्मी अगर मेरा हाथ होते अगर टूटा रहता है तो मम्मी धुला देती है मुंह। मम्मी और हम दोनों मिलकर साथ में ना सबल हमारी सबसे बड़ी लड़की है और सबल की पैदाइश 1998 में हुई है। अभी 18 साल की है। सबल की पैदाइश के 20 दिन के बाद ही से उसकी हड्डी टूटनी शुरू हो गई। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, दरगाह पर भी गए, बहुत सारे मजार पर भी गए, लेकिन सबल का कहीं भी इलाज जो है वो नहीं हो पाया। हम लोग को बहुत अफसोस है कि हमारी बड़ी बच्ची थी, अगर आज वो रहती इस जगह। हमें जब उल्टी हो जाती है या खांसी होने लगती है, इसके वजह से भी ताकत लगने पर भी हमारी हड्डियां टूट जाती है। तो हमें पता नहीं है कि हमारी हड्डियां कितनी बार टूट चुकी है और कब टूट जाएगी, मगर लगभग में हमारी हड्डियां कम से कम 18 वर्षों में 1000 बार तो जरूर टूटी। सबल जब 3 माह की थी तो पूर्णिया में एक डॉक्टर हमारे थे जिसका नाम था के रहमान साहब। वो इस समय अभी लंदन में रहते हैं। तो मैं उस समय दिखाया सबल को, तो उस समय 2 या 3 बार हड्डी उसकी टूटी थी। उस वक्त उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा करोड़ों में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिसका कि इलाज इस साइंस की दुनिया में नहीं है, और ये आगे चल करके जो है तो इसका हड्डी जहाँ जहाँ से टूटेगा राउंड होता चला जाएगा, मूव करता चला जाएगा, टेढ़ा होता चला जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद हम फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। पूरा टाइम मम्मी हमारे साथ बिताती है। खाना 12 बजे खाना खिला देती है, रात में भी खाना खिलाती है। इस बीच अगर पेशाब लग गया तो सब मम्मी कराती है। मम्मी पापा डॉक्टर के लेके चलिए, वहाँ लेके चलिए, यहाँ लेके चलिए। मम्मी पापा भी कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं कि किसी तरीके, अभी तक कोशिश कर ही रहे कि किसी तरीके से हम ठीक हो जाए, पर हमें उम्मीद नहीं है कि हम ठीक हो जाए। तो ठीक करना नहीं करना वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हमारा हाथ पे टूटने के बाद बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिससे हम बेबर्दाश्त हो जाते हैं और अल्लाह से कहते हैं कि हमें उठा लिया जाए। मम्मी आज है हमारे साथ, मम्मी भी मतलब कुछ दिन रहेगी, फिर हमें किस टाइप का जिंदगी बिताना होगा, कैसे रहना होगा, वो हम सोचते हैं आगे चल के कि हम कैसे रहेंगे। आज है मम्मी तो कर दे रही, कल कौन करेगा। Okey, semua dengar tak tadi? Semua dengar okey? Alright kan? Okey. Jadi apa yang awak boleh beritahu pada cikgu daripada yang awak lihat pada video tadi? Saya boleh ceritakan. Pasal apa video tu? Apa yang awak rasa bila lihat kakak ni? Dia sebenarnya kakak lah. Umur dia 1998. Dia muda sikit daripada cikgu. So umur dia dah hampir 20 tahun dah sekarang. So apa perasaan awak bila awak tengok kakak ni? Sedih. Sedih. Kenapa sedih? Sebab dia masa ni pun dia tak boleh berdiri elok. Kalau dia dengan ibu bapa dia saja tolong dia. Betul. Okay. Yang lain ada yang nak kongsi? Selain itu? Faidul ada?
Musharraf. Okay, bila Zubaidah, hai Zubaidah. Welcome. Zubaidah, mana video awak? Okay, so inilah dia salah seorang dekat dalam dunia ini ada orang ataupun manusia-manusia yang tak dapat pun membesar sama macam kita. Macam awak. Awak boleh bergerak, awak boleh berdiri dengan tegak. Kalau awak lihat pada badan dia, kenapa badan dia macam tu? Tulang-tulang dia, apa jadi pada tulang dia? Tulang dia kenapa? Tulang dia lemah. Okay? Tulang dia lemah, tulang dia tak kuat. Dan doktor kata tadi, tulang dia akan senang patah. Bila dengar bunyi kilat, tulang dia senang patah. Bila ada orang jerit buat dia terkejut, tulang dia akan patah. Jadi maksudnya dekat sini tulang dia sangat-sangat rapuh, sangat-sangat tak kuat. Jadi sebab tu dia tidak boleh berdiri. Lagi apa yang dia tak boleh buat? Duduk pun tak boleh duduk elok. Lagi? Makan nasi pun dia kena baring. Kena suap, kena baring. Lagi? Yang lain-lain? Faidul? Musharraf? Apa yang awak nampak? Dia nak pergi tandas, ibu bawa. Ya, yang mak dia kena bawa. Awak pergi tandas, mak awak kena bawa awak tak? Tak payah, kan? Lagi? Faidul? Senyum-senyum Faidul. Tak ada? Okey, jadi kesian kan kita tengok kepada orang-orang yang nikmat-nikmat dia ditarik. Allah tarik nikmat dia seperti tulang sakit-sakit macam ni. Dan bersyukur tak kita? Kita ni sihat, dilahirkan dengan baik, ada tulang yang sihat, awak membesar, awak tinggi. Kan? Kalau kakak ni dia tak tinggi, dia macam tu je sampai bila-bila. Sampai kan doktor kata kalau tulang dia asyik-asyik patah, tulang dia akan lama-lama jadi bengkok, sengit dan badan dia akan ke depan. Dia akan badan dia akan lama ke depan macam bapak dia tunjuk tu. Jadi kesianlah bila dia macam ni dia tak boleh bekerja, betul tak? Kita ni kalau nak membesar, bila dah besar kita nak kerja untuk mak ayah kita. Kita nak bagi balik kepada komuniti kita, orang-orang sekeliling kita. Tapi kakak ni dia sampai besar dia tak boleh buat macam tu. Dia cuma boleh orang je yang jaga dia. Orang je kena jaga dia. Dia tak boleh nak buat apa-apa untuk orang lain. Jadi bersyukurlah kita ni yang ada kekuatan, ada kesihatan Allah bagi untuk kita memanfaatkan untuk orang lain juga. Jadi kita janganlah jadi selfish. Apa tu selfish? Selfish tu apa? Pentingkan diri. Okay, pentingkan diri awak je. Aku nak tu, aku nak ni. Tak kisah pun pasal orang lain. Aku nak berjaya seorang-seorang. Yang orang lain tak payah berjaya pun. Tak kisah pun. Lantak dia orang lah. Tak boleh lah macam tu. Kita kena, bila kita diberikan kekuatan kesihatan ni, Allah suruh kita untuk berbakti balik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Okay? Baik. Jadi, bila kita lihat tu siapa masuk tu? Okey, nampak cikgu punya slide kat sini? Nampak slide cikgu? Nampak Okey, thank you Rozia. Okey. So kita nak bila kita lihat kakak ni kita nak tahu kenapa pentingnya kena ada tulang. Kenapa kita penting tulang kita perlu kenapa pentingnya ada tulang. Kalau tulang tu tak sihat, tulang tu tak kuat, jadi tulang itu tidak membawa purpose dia lah. Dia punya fungsi dia tu tak sampai. Okay, jadi kenapa pentingnya tulang sistem rangka manusia? Okay, kalau awak lihat pada situasi yang ini, kita masuk dalam kelas kan, ada ketua kelas cakap bangun semua, selamat pagi cikgu. Okay, awak boleh tak berdiri macam ni? Boleh kan? Nampak ke cikgu punya slide ni? Nampak kan?
Okay, ni baru nampak. Baru nampak tadi. Okay, ni situasi yang pertama. So, nampak bangun semua, selamat pagi cikgu dan murid-murid ni dia buat apa? Daripada duduk, diorang jadi berdiri. Sebab apa diorang berdiri? Sebab dia tulang dia orang kuat. Diorang ada tulang. Yelah, kenalah masuk sebab cikgu masuk kan. Kena panggil. Kita kena hormat. Bila tanda hormat kita, kita kena berdiri. Dan bagaimana dia berdiri? Bagaimana manusia boleh berdiri? Kerana adanya tulang. Okay, apa yang terjadi kalau tulang ni kita tak ada? Apa yang terjadi kalau tubuh kita ni tiada sistem rangka? Tak ada sistem rangka ni. Sistem rangka ataupun tulang ni. Apa yang jadi? Kita boleh tak berdiri begini? Tak boleh. Kita tak boleh nak berdiri, kita tak boleh nak berjalan, tak boleh nak bergerak. Okey, itu situasi yang pertama. Jadi manusia dapat berdiri tegak bila ada sistem rangka manusia. Ni yang pertama. Okey, so manusia dapat berdiri tegak. Kepentingan sistem rangka manusia yang pertama, manusia dapat berdiri tegak. Ni awak. Tegak. Awak tak adalah tulang awak macam ni. Ada ke tulang awak macam ni? Kan? So tulang awak macam ni yang berdiri tegak. Okey. Situasi yang kedua, nampak tak situasi yang kedua cikgu tunjuk? Ada nampak? Nampak. Okey, so situasi yang kedua. Kenapa ni? Apa yang akan jadi kalau sistem rangka manusia ni kita tak ada? Macam ni jadi lembut. Lembik. Dia lembik, tidak bermaya, semua baring macam tu je. Samalah macam yang kakak kita tengok tadi kan. Macam kakak tadi kita tengok tu. Badan dia tidak mempunyai sistem rangka yang kukuh. Dia akan baring macam tu je. Menjadi lembik. Okey. Jadi, kepentingan sistem rangka manusia yang pertama, manusia dapat berdiri dengan tegak. Yang kedua, bentuk manusia menjadi tegap. Tegap ni maksudnya dia lebih lebih kuat lah, lebih berdiri dengan kukuh ataupun lebih kental. Dia ada bentuk dia. Tak adalah lembik tak ada bentuk kan. Jadi tegap ni maksudnya dia ada bentuk lah. So bentuk tubuh manusia ni menjadi tegap. Okay, boleh. Apa beza tegak dengan tegap? Tegak tu tegak-tegak. Yes, tegak tu dia lurus kan. Dia lurus, dia straight, dia tak patah. Dia lurus. Itu tegak. Manusia dapat berdiri dengan tegak, lurus. Dan yang kedua, bentuk manusia menjadi tegap. Dia boleh berdiri dengan tegap. Bentuk dia tegap. Okay, kukuh. Okay, seterusnya. Situasi yang ketiga. Siapa boleh ceritakan kat sini apa jadi? Apakah yang akan terjadi kepada apa? Tidak dilindungi oleh sistem yang Apa yang terjadi kepada otak? Otak. So, apa jadi pada otak jika tidak dilindungi dengan sistem rangka? Kalau ada barang, orang campak-campak main bola sepak, kena kat kepala. Tapi kepala awak tu tak ada tengkorak. Macam mana? Masuk? Seperti lembik kan cikgu? Ya, betul. Otak kita yang lembik tu, dia akan pecah. Otak kita tu akan pecah. Ya, pecah. So, kita boleh nampak kepentingan sistem rangka yang pertama, dia berdiri tegak. Bentuk manusia menjadi tegak dan dapat melindungi otak daripada cedera atau pecah. Ni kita nak melindungi otak, sebab tu penting ada tengkorak dekat kepala ni. Awak pukul kepala awak ni ada keras-keras, itu tengkorak. Okay, tengkorak. Ataupun bahasa Inggeris panggil skull. Okay, seterusnya situasi yang keempat. Apakah yang terjadi kepada organ dalaman jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Apa akan terjadi bila awak jatuh? Awak jatuh macam ni.
Tapi awak tak ada sistem rangka. Tak ada tulang rusuk awak tak ada kat sini. Awak punya kaki ni tak kuat. Awak terjatuh. Macam mana? Apa terjadi pada organ dalaman awak? Dalam organ dalaman tu maksudnya ada jantung, ada hati, ada perut, ada stomach, ada usus. Yang kita belajar tu. Apa akan terjadi pada organ dalaman? Apa yang akan terjadi pada organ dalaman? Akan pecah. Sama juga akan pecah, akan cedera dan Pematian. pecah. Apa pemerhatian pula? Akan Cikgu boleh cedera. kalau macam tu boleh mati juga kan? Betul, boleh mati. Kalau dah rosak-rosak situ, rosak sana, rosak sini, dia akan boleh mati. Okey? Oh. Okey, seterusnya. Jadi, kepentingan sistem rangka manusia yang keempat adalah, apa dia yang keempat? Melindungi organ dalam daripada cedera atau atau pecah. pecah. Okey, melindungi organ dalaman daripada cedera atau pecah. So, memang kepentingan dia, apa yang pentingnya dapat melindungi, bentuk tubuh jadi tegak, manusia ni dapat berdiri dengan tegak. Okey, so 4 inilah yang kita perlu tahu kepentingan sistem rangka manusia. Senang tak? Senang, okey. Okey, cikgu nak patah balik pada minggu lepas. Minggu lepas cikgu tak ada kelas kan? Betul tak? Minggu lepas tak ada kan? Cikgu tak buat kelas kan? Minggu lepas tak ada kelas, so cikgu nak sambung sikit je daripada yang semalam tu. Okey, ni sikit tentang fungsi sendi ni. Minggu lepas kan, awak dah tulis kan tentang fungsi sendi semua? Dah tulis? Ada yang belum tu tolong tulis. Okey, sebab apa? Sebab kat sini kita nak tahu apa fungsi sendi. Okey, sendi tu, okey, sebelum tu awak cuba awak lihat pada gambar ini. Gambar yang bulat dalam bulatan ini. Okey, dia balut kan? Dia balut. Apa yang terjadi kalau dia balut? Boleh tak dia gerakkan tangan dia? Tak boleh. Okey. Jadi, fungsi sendi ini adalah untuk menggerakkan tangan antara tulang dengan tulang. Jadi kalau sendi ini kita tutup, sendi ini kita tak gerakkan dia, jadi tangan kita tak boleh bergerak. Jadi kalau awak lihat pada tangan awak, jari awak boleh turunkan sini sikit. Dekat sini, nampak tak dekat kamera cikgu? Okay, nampak tak? Sini adalah sendi, dekat sini pun ada sendi. Sini tulang. Antara tulang dengan tulang ada sendi. Jadi sebab itu, bila kat sini ada sendi, awak boleh tegakkan, bengkokkan. Bengkok sampai bawah boleh. Sebab itu adalah sendi. Sama dengan tangan awak. Tangan yang lurus, awak boleh bengkokkan ke bawah. Kerana apa? Dekat sini ada apa kelas? Sendi. Sendi. Tulang dekat sini Musyaraf. Tulang kat sini. Ni tulang. Di mana-mana tempat yang awak boleh bengkokkan itu adalah sendi. Awak boleh bengkokkan tak dekat sini? Boleh awak bengkokkan macam ni kan? Itu adalah sendi. Sama juga dengan jari. Jari awak yang lurus macam ni. Okay, mana sendi awak? Dekat sini kan? Dekat fingers kan? Jadi awak boleh turunkan dia. Itulah sendi.
Awak boleh turunkan lagi dekat sini. Boleh turunkan lagi. Turun bawah. Sendi. Boleh turun lagi. Ini ada sendi. Jadi dekat badan kita ni semua ada sendi. Sama dengan tangan kita. Tangan yang lurus dekat mana boleh bengkokkan? Siku. Siku kita ada sendi. Jadi kita boleh bengkokkan. Nampak tak? Kuat. Okay. Baik. So itu adalah fungsi sendi. Jadi yes. Okay, seperti awak lihat ni, awak main bola sepak, betul awak main bola sepak. Awak kena gerakkan kaki, awak kena gerakkan tangan awak. Bila awak nak menari ke, awak kena gerakkan pusing-pusing. Jadi sebahagian-bahagian yang perlu digerakkan itu adalah sendi. Okay, jadi sendi ini untuk memudahkan apa? Membuat pergerakan. Jadi bagaimana diorang dapat menggerakkan anggota tubuh badan ni? Kerana dapat menggerakkan kerana ada sendi. Sendi ini dapat menggerakkan tubuh badan. Okay, pergerakan. Okay, so fungsi sendi ini membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan tubuh badan. Awak sebut pergerakan ni pun dah okey lah. Boleh pergerakan. Apa maksud kebolehlenturan ini? Siapa tahu? Kebolehlenturan. Situasi yang cikgu tunjuk ni boleh lentur. Inilah lentur. Itu maksud dia. Kebolehlenturan. Pergerakan boleh pergerakan. Gerakan. Ni gerak. Tu. Nampak tu? Let's move it. So, pergerakan. Kebolehlenturan tu kita boleh lenturkan. Kita boleh lenturkan tangan kita. Itu kebolehlenturan. Jadi, sendi ini fungsinya, apa fungsi dia, Musharraf? Apa fungsi sendi? Apa fungsi sendi? Apa fungsi sendi? Pergerakan. Membolehkan pergerakan. Memanglah pergerakan. Tapi kenapa dengan pergerakan? Awak kena sebut. Membolehkan pergerakan. Membolehkan pergerakan tubuh badan. Kan cantik jawapan. Janganlah jawab soalan fungsi sendi pergerakan. Janganlah macam tu pula. Okay. So fungsi sendi adalah membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan tubuh. Okay, sebab tu boleh lentur. Sebab tu awak boleh buat pergerakan yang berbeza-beza macam ni. Boleh pusing-pusing. Dekat sini ada sendi. Boleh pusing kepala, atas, bawah, kiri, kanan. Kalau ngantuk-ngantuk tu bolehlah gerak-gerakkan. Okay. So ini sendi-sendi. Sendi pada tulang leher membolehkan pergerakan secara pusingan dan putar. Okay, kita boleh pusing badan kita. Okay. Sedap pula. So pergerakan kepala. Lepas tu kita nak sendi pada tulang bahu, tulang tangan ni, pergerakan bahagian atas tubuh, bahagian depan. So, jadi itu sahaja tentang sendi. Ini kita dah tengok. Ini sistem rangka manusia tadi. Okay, apa kepentingan sistem rangka manusia yang pertama tadi? Baru je tadi. Sekejap je, cikgu tak banyak pun bagi. Jangan lupa. Apa kepentingan sistem rangka manusia yang tadi? Berdiri tegak. Manusia boleh berdiri tegak. Terima kasih Rozia. Okey, yang kedua. Okay, so manusia dapat berdiri tegak. Okay, yang kedua. Faidul? Ni cikgu dah tunjuk tadi, dah ulang-ulang. Mari. Kalau tak ada tulang tak boleh berdiri. Ya, Bentuk. Tengok bentuk. Bentuk manusia. Lembik. Ini kalau tidak ada. Tapi kepentingan sistem rangka manusia yang kedua, bentuk tubuh manusia menjadi Tegak. menjadi tegap.
Okey, yang ketiga, Musharraf try. Apa kepentingan sistem rangka manusia yang ketiga? Otak pecah. Otak pecah. Apa jadi kenapa penting ada sistem rangka manusia ni? Ha. Melindungi Melindungi otak yes, melindungi otak daripada cedera atau pecah. Okey, terima kasih Roja, terima kasih Musharraf. Betul cakap pasal otak. Yang awak kena sebut kepentingan ni bila kita nak cakap kenapa penting sistem ni? Dapat melindungi otak daripada cedera atau Atau pecah. pecah. Okey. Yang keempat, Zuaidah. Zuaidah. Zuaidah masuk je ke? Mana Zuaidah? Zuaidah tak ada Ada. Tak ada. Okey, Faidul. Faidul, situasi keempat. Tadi tak dengar suara Faidul. So, Faidul. Apakah kepentingan yang keempat? Organ dalaman. Organ dalaman. Jawapan dia lebih kurang dengan yang nombor 3 tadi. Melindungi. Melindungi apa? Faidul, melindungi apa ni? Organ dalaman. Ya, daripada? Juga manusia. Daripada manusia. Daripada manusia? Melindungi organ dalaman daripada? Dalaman lagi. Daripada Dah lama. cedera dan pecah. Daripada cedera atau pecah. Jadi inilah pentingnya sistem rangka manusia. Sistem rangka, ingat sistem rangka tu pasal apa sistem rangka? Tulang. Tentang tulang. Jadi kenapa tulang ni penting? Pertama, manusia dapat berdiri tegak. Yang kedua, bentuk tubuh manusia menjadi tegap. 3, melindungi otak daripada cedera atau pecah. Dan yang keempat, melindungi apa? Melindungi Organ dalaman daripada cedera atau pecah. Boleh? Faham? Okay. So, 2 ini sahaja untuk hari ini. Itu pun susah nak dapat. Macam mana ni yang lain-lain ni? Faidul, Musharraf. Yang ni dah tahu dah? Kita dah kan? Kita dah tahu kan? Ni sendi-sendi tu lah. Inilah sendi-sendi yang boleh digerakkan. Sendi yang awak boleh pusing-pusing, boleh bengkok-bengkok tangan, kepala. Awak boleh turunkan badan awak kerana ada sendi tulang belakang. Ni kita belajar tentang tulang. Sendi tulang-tulang, bukan sendi. Ni dah buat kan? Okey? Sikit je. Susah ke Faidul, Musharraf? Okey tak? Okey. Ya ke?